Dear comrade Rama Devi, who is presiding over this centenary celebration for our beloved comrade Manikonda Suryavati, dear comrade Madhu Garu, Central Committee member and State Secretary, my dear sister Vani, daughter of comrade Suryavati, comrade Prabhavati, my very dear sisters and brothers, Sodari, Sodara Lara, Namaskaram. I am really very happy and proud to be here to speak about comrade Suryavati. ఈ మానికొండ సూర్యావతి గారి శత జయంతి సభకి అధ్యక్షత వహించినటువంటి రమాదేవి గారికి, రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు గారికి, సూర్యావతి గారి కుమార్తె వాణి గారికి, ప్రభావతి గారికి, ఈ సభకి విచ్చేసినటువంటి సోదరీమణులందరికీ కూడా ముందుగా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ సమావేశానికి వచ్చి ప్రసంగించడానికి అవకాశం దొరికినందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. When we celebrate the life of a leader like comrade Suryavati, we do so with the understanding that her life and her work has a great relevance for our struggles for social justice and socialism today. ఈ రోజున మనం సూర్యావతి గారి శత జయంతి సభ జరుపుకుంటున్నామంటే ఎందుకని జరుపుకుంటున్నాం? ఆమె చేసినటువంటి పోరాటం ఈ రోజున సామాజిక న్యాయం, సోషలిజం కోసం జరుగుతున్నటువంటి పోరాటాలకి ఆమె ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు. అందువలన ఈ రోజున ఆమె శత జయంతి సభను జరుపుకుంటున్నాం. We have just released a book and there are many writings about the life and work of comrade Suryavati. ఇప్పుడే మనం ఒక పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించాం. ఆ పుస్తకంలో సూర్యావతి గారి జీవితం గురించి, ఆమె చేసిన కృషి గురించి అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. In today's homage and tribute to comrade Suryavati, would like to emphasize just a few aspects of her work and her life. కామ్రేడ్ సూర్యావతి గారికి నివాళులర్పించే సందర్భంలో నేను ఆమె జీవితంలో ఆమె చేసినటువంటి కృషికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. The first aspect that I would like to stress is on the issue of nationalism as we understand it. మొట్టమొదటి అంశం, ఆమె చేసినటువంటి కృషిలో మొట్టమొదటి అంశం జాతీయవాదానికి సంబంధించి. ఈ రోజున మనం ఏ రకంగా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనే విషయాన్ని గురించి. జాతీయవాద, nationalism, Rashtravad. Yeah, జాతీయవాద, nationalism. That is Rashtravad. Yes. In Telugu that is. I thought Jati is caste. I'm talking about Rashtravad. Yeah. What the Bharatiya Janata Party and RSS, what they talk about nationalism and what the actual meaning of nationalism is, of patriotism is, we can see that in comrade Suryavati's life. ఈ రోజున ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ చెప్తున్నటువంటి జాతీయవాదం ఒక విషయం, కానీ వాస్తవమైనటువంటి జాతీయవాదం ఏమిటి అనేది ఈ రోజున మనం సూర్యావతి గారి జీవితంలో మనం కనుగొనగలుగుతాం. Comrade Suryavati was fired by a spirit of patriotism which brought her into the freedom struggle at a very young age. దేశభక్తితో స్ఫూర్తి పొందినటువంటి సూర్యావతి గారు చాలా చిన్న వయసులోనే జాతీయ స్వాతంత్రోద్యమంలోకి ప్రవేశించారు. It was a fight against the British colonial regime. స్వాతంత్రోద్యమం అంటే బ్రిటిష్ వలసవాదానికి వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి పోరాటం. And comrade Suryavati's work was closely linked to the work of the communists in the freedom movement. సూర్యావతి గారు స్వాతంత్రోద్యమంలో ఆమె చేసినటువంటి కృషి కమ్యూనిస్టులతో కలిసి ఆమె
స్వాతంత్రోద్యమంలో పనిచేశారు. Suryavati was born in the year 1921. The Communist Party in India was born in the year 1920. సూర్యావతి గారు 1921లో జన్మించారు. 1920లో ఈ దేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆవిర్భవించింది. And we know that India's freedom struggle was greatly influenced by the Russian Revolution, by the establishment of the first socialist country, the establishment of the first worker state in the whole world. భారతీయ స్వాతంత్ర పోరాటానికి రష్యాలో జరిగినటువంటి అక్టోబర్ విప్లవం స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. రష్యాలో జరిగినటువంటి అక్టోబర్ విప్లవం తర్వాత అక్కడ కార్మిక రాజ్యం ఏర్పడింది. ఆ కార్మిక రాజ్య స్ఫూర్తితోనే భారతదేశంలో స్వాతంత్రోద్యమం ఉవ్వెత్తున సాగింది. And therefore, inspired by the revolution led by the workers and peasants, the toiling masses in India also, and the big section of the leadership of the freedom struggle were deeply influenced by the idea that nationalism and patriotism must be linked with the interests of the mass of the toiling people of India. రష్యాలో కార్మిక రాజ్యంతో స్ఫూర్తి పొందినటువంటి భారతదేశ కార్మికులు కర్షకులు ఇక్కడ విప్లవంలోకి ఉమికారు. ఈ విప్లవం ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ విప్లవం యొక్క ప్రభావం భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమం మీద ఉంది. భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమంలో నాయకులుగా ఉండేటటువంటి అనేక మంది ఈ ప్రభావానికి రష్యన్ సోషలిస్ట్ విప్లవ ప్రభావంతో పనిచేశారు. అందుకనే ఈ రోజున జాతీయవాదం దేశభక్తి అంటే అది భారతదేశంలో ఉండే ప్రజల యొక్క వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులతో లింక్ అయ్యింది, వాళ్ళ కోరికలతో లింక్ అయ్యి ఉంది. There were differing visions within the freedom movement, different trends within the freedom movement. And we are proud that Comrade Suryavati, being born in a rich landlord's family, Comrade Suryavati, being born in a family which was committed to freedom, in a freedom fighters family, she joined the stream led by those who were influenced and inspired by socialist ideology. ఆ రోజున సోషలిస్ట్ భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమంలో అనేక రకాలైనటువంటి భావాలు ఉండేవి, అనేక రకమైనటువంటి ధోరణులు ఉన్నాయి. సూర్యావతి గారు భూస్వామి కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ ఆ రోజున ఆ ప్రజల యొక్క సోషలిస్టు భావాలకు ప్రభావితమై స్వాతంత్రోద్యమంలో పనిచేశారు. స్వాతంత్రోద్యమంలో కమ్యూనిస్టు భావాలకి అనుగుణంగా ఆమె పనిచేయడం ప్రారంభించారు. Today, what do we hear about nationalism? We have the BJP and the RSS joint regime sitting in Delhi. These people, their ancestors at that time, when the masses of India were inspired for a unity, for their own future, for their own linking their own struggles for justice with the anti-colonial movement, where were the BJP and RSS's political ancestors? ఈ రోజున జాతీయవాదం గురించి బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ చాలా విషయాలు చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఒకప్పుడు భారతదేశంలో స్వాతంత్రోద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళ పూర్వీకులైనటువంటి రాజకీయ పూర్వీకులు ఎక్కడున్నారనేది మనం ప్రశ్నించాల్సి ఉంటుంది. ఆ రోజున స్వాతంత్రోద్యమంలో లక్షలాది మంది ప్రజలు వాళ్ళ జీవితాలను కూడా త్యాగం చేసి స్వాతంత్రోద్యమంలో పనిచేశారు, త్యాగాలు చేశారు. ఈ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఆ రోజున ఎక్కడున్నారనేది మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. They were acting as the agents of the colonial regime. ఆ రోజున వాళ్ళు బ్రిటిష్ వలసవాదులకి ఏజెంట్లుగా వ్యవహరించారు. Why? Because the British policy of divide and rule, using religion, proposing a strengthening of the caste system, promoting
narrow identities supported by the Rajas and Maharajas and the princely states. Those were the forces represented by the political ancestors of the BJP, dividing the people of India, helping the British colonial Raj. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని విభజించు పాలించు అనే పద్ధతిలో ఈ దేశంలో పరిపాలన సాగించారు. మతాల వారీగా ప్రజలను విభజించారు, కులాల వారీగా విభజించారు. అనేక విధాలుగా ప్రజలను విభజించి వాళ్ళు పరిపాలించినప్పుడు అలాగే వాళ్ళు రాజుల్ని రాజ్యాలకి మద్దతు ఇచ్చి ఆ రకంగా ప్రజలందరినీ కూడా విడదీసి స్వాతంత్రోద్యమాన్ని విడదీయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అలాంటి సమయంలో ఈ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ రాజకీయ పూర్వీకులు ఆ విభజన ఏదైతే వలసవాదులు విభజించి పాలించే సూత్రాన్ని అనుసరించారో దానికి మద్దతుగా వీళ్ళు నిలిచారు. అందుకనే వాళ్ళ సిద్ధాంతం ప్రజలను విభజించడం. Comrade Suryavati, what was her patriotism? What was her nationalism? She worked among the poorest sections of rural women. She worked for the unity of rural women. She fought against the feudal forces, the big landlords. She did not see, are they Hindu or are they Muslim, or what is their caste, what is their religion. She fought against them because she understood that the fight for freedom, the real nationalism, the real patriotism lies in mobilizing the masses of India's women, because that was the main area of her work, the rural women of Andhra Pradesh. But her perspective was linked to the understanding which she gained with her work through the communists, with her work with the Red Flag, with the Kisan Sabha, with the women's organization, to work for India's freedom on the basis of a patriotism which went across religion and caste. సూర్యావతి గారి జాతీయవాదం దేశభక్తి అనేది ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి దేశభక్తి. ఆ రోజున ప్రజలు ఆమె గ్రామీణ పేద ప్రజల్లో, ముఖ్యంగా గ్రామీణ మహిళల్లో, పేద మహిళల్లో పనిచేశారు. ఆమె కృషి అంతా కూడా గ్రామీణ ప్రజల్ని సమీకరించడంలో జరిగింది. ఆ రోజున ఫ్యూడల్ శక్తులకు వ్యతిరేకంగా, భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో ఆమె చాలా తీవ్రమైనటువంటి పోరాటాన్ని సాగించారు. ఒక ముఖ్యమైన భాగం స్వాతంత్రోద్యమంలో ముఖ్యమైన భాగంగా మహిళల్ని స్వాతంత్రోద్యమంలోకి కదిలించడంలో ఆమె ముందు బాగా నిలబడ్డారు. ఆమె జాతీయవాదం, ఆమె దేశభక్తి అంటే లక్షలాది మంది ప్రజల్ని, ముఖ్యంగా మహిళల్ని ఏకం చేసి దేశ స్వాతంత్రం కోసం సమీకరించడం అనేది ఆమె దేశభక్తిలో ముఖ్యమైన భాగం. ఎందుకంటే ఈ రోజున పేద ప్రజలు వాళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటటువంటి గ్రామీణ మహిళల్ని స్వాతంత్రోద్యమంలోకి తీసుకువస్తేనే స్వాతంత్రోద్యమం ఫలిస్తుందని ఆ రకమైనటువంటి దేశభక్తితో, ఆ రకమైనటువంటి జాతీయవాదంతో ఆమె పనిచేశారు. ఆ జాతీయవాదం ఆమెకి అబ్బడానికి కారణం ఆమె కమ్యూనిస్టులతో కలిసి పనిచేయడం వల్లనే ఆ రకమైనటువంటి దేశభక్తి ఆమెకి అబ్బింది. And today we are facing an extremely dangerous challenge in which those sitting in power, the BJP and RSS, who have had no role in the freedom struggle of India, today they are trying to impose a sectarian understanding of nationalism which is linked to religion. We oppose that, we condemn that, and we remember the sacrifices of heroines like Suryavati, who devoted their youth to the struggle to free India from British rule on the basis of a patriotism of worker, peasant, unity of the poor people of Andhra Pradesh of India. సూర్యావతి గారు గ్రామీణ పేదల్లో పనిచేసినప్పుడు ఆమె కులాన్ని చూడలేదు, మతాన్ని చూడలేదు. ఆమె అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రజల్ని సమీకరించి ఐక్యం చేసి పోరాడారు. కానీ ఈ రోజున దేశంలో చాలా తీవ్రమైనటువంటి సవాళ్ళను మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. ఆ రోజున వలసవాదులతో ఎవరైతే రాజీ పడ్డారో, వలసవాదులకు సహకరించారో అటువంటి శక్తులు ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ ఈ రోజున దేశంలో అధికారాన్ని చేపట్టాయి. ఈ శక్తులు దేశంలో ప్రజల్ని
మతాల వారీగా విభజించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. సూర్యావతి గారు ఏ ఉద్యమం కోసం అయితే పనిచేశారో మతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా ప్రజలందరినీ ఏకం చేయాలని ఆ రకమైనటువంటి దేశభక్తితో పనిచేశారో దానికి విరుద్ధమైనటువంటి శక్తులు ఈ రోజున భారతదేశంలో అధికార పీఠాన్ని అలంకరించి ఉన్నాయి. The second aspect of Comrade Suryavati's life and work is the understanding of the intersections between gender, class and caste in the work that she did. సూర్యావతి గారి జీవితంలో కృషిలో ఇంకొక ముఖ్యమైన భాగం ఆమె అవగాహన, అంటే లింగ భేదానికి వ్యతిరేకంగా, అంటే స్త్రీ పురుష సమానత్వం, అలాగే స్వాతంత్రోద్యమం, వాళ్ళకి విముక్తికి సంబంధించినటువంటి పోరాటం, ఈ మధ్య ఉండేటటువంటి సంబంధాన్ని ఆమె సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నారు. Her early work was strongly against feudal ideologies. As a woman communist, and I want to stress this, we are all, or many of us here, are committed to a world vision of communist-based equality of socialism. But within that, a woman communist has a very specific experience which we see in the life of Suryavati. సూర్యావతి గారు పేద ప్రజల కోసం ఆమె లైఫ్ జీవితంలో కృషిలో మరొక ముఖ్యమైన భాగం, ఆమె ఫ్యూడల్ శక్తులకు వ్యతిరేకంగా, ఆ రోజున ఫ్యూడల్ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా పోట్లాడారు. ఆ పోట్లాడడం కూడా ఒక కమ్యూనిస్ట్గా, ఒక మహిళా కమ్యూనిస్ట్గా పోట్లాడారు. ఈ రోజున ఇక్కడ చేరినటువంటి చాలామందిలో కమ్యూనిస్టు భావాలకి, కమ్యూనిస్టు న్యాయ సూత్రాలకు అనుగుణంగా పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఒక కమ్యూనిస్టు మహిళ ఉండే లక్షణాలు చాలా విభిన్నంగా ఉంటాయి. ఆ విషయంలో సూర్యావతి గారు ఒక కమ్యూనిస్టు మహిళగా ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. Many times I have been asked, when we are all communists, why do you speak about a woman communist? Why do you say she was a woman communist or that she was a communist woman? చాలా మంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు, మీరు అడగొచ్చు, అందరం కమ్యూనిస్టులు అయినప్పుడు మీరు ఒక మహిళా కమ్యూనిస్ట్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అని. ఎందుకంటే ఆమె ఒక మహిళ, అదే సమయంలో ఒక కమ్యూనిస్ట్ మహిళా కమ్యూనిస్ట్ కాబట్టి ఆ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. In a patriarchal society, when any woman comes out of her home to serve in public life, there are obvious factors which militate against her. ఒక పితృస్వామిక సమాజంలో ఒక మహిళ బయటికి వచ్చి ప్రజల్లో కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటే ఆమెకు అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. You know those experiences. ఈ అనుభవాలన్నీ మీ అందరికీ చాలా మందికి తెలుసు. But the point that I want to make is that during the freedom struggle, Gandhiji's call for the mass participation of women had a huge impact in India. స్వాతంత్రోద్యమంలో గాంధీజీ గారు మహిళలు పెద్ద ఎత్తున సామూహికంగా స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొవాలని చెప్పి పిలిపించారు. ఆ పిలుపు యొక్క ప్రభావం చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రజల మీద ఉంది. Lakhs of women who were confined to their homes, large sections of middle class women included, came out of their homes and joined at the call of Gandhiji. ఇళ్లకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి లక్షలాది మంది మహిళలు, ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి మహిళలు పెద్ద ఎత్తున బయటికి వచ్చి స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. In other words, the patriarchal society provided a certain space for women to come out into the freedom struggle. పితృస్వామిక సమాజంలో కూడా మహిళలు బయటకు వచ్చి సమాజంలో ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడానికి కొన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయనే విషయం మనం గుర్తించాలి. So they had to a certain extent the sanction of the family and social sanction for public work. సమాజంలో కుటుంబంలో మహిళలు కూడా వచ్చి పనిచేయడానికి
కొన్ని అవకాశాలు ఇస్తారు, కొన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. but not communist women. కానీ కమ్యూనిస్టు మహిళలకు మాత్రం అటువంటి అవకాశాలు. Communist women did not get that social sanction. వాళ్ళకి మాత్రం సమాజం ఒప్పుకోదు. కమ్యూనిస్ట్ మహిళగా ఉంటారంటే మాత్రం సమాజం అంగీకరించదు. Because communist women like Suryavati in the freedom struggle went far beyond the framework which was set by Gandhiji. గాంధీజీ గారు స్వాతంత్రోద్యమంలో ఇచ్చిన పిలుపుకి మించి సూర్యావతి గారు సమాజాన్ని అర్థం చేసుకుని సామాజిక పోరాటాల్లో పాల్గొన్నారు. Because they challenged not only British rule, but they challenged feudal oppression, feudal ideologies to free women from the chains of patriarchy. ఎందుకంటే మహిళలు విముక్తి చెందాలంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుండి విముక్తి చెందితే చాలదు. సమాజంలో భూస్వామ్య పీడన ఏదైతే ఉందో, భూస్వామ్య సప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దాని నుండి కూడా బయటకు వచ్చినప్పుడే మహిళలకి నిజమైన స్వతంత్రం వస్తుంది, నిజమైన విముక్తి వస్తుందని గుర్తించారు ఆమె. So a communist woman working with the red flag and women who were part of Gandhiji's movement, the difference was precisely this. One was working at the intersection, fighting for women, fighting for poorer sections of women. In other words, fighting against class exploitation. And since many of them were Dalit women, she was also fighting against the caste system. గాంధీజీ గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపుకి కమ్యూనిస్టులు ఇచ్చినటువంటి పిలుపుకి తేడా ఏమిటంటే, ఒక కమ్యూనిస్టు మహిళ కేవలం మహిళల విముక్తి కోసం మాత్రమే కాదు, పేద ప్రజల విముక్తి కోసం, అందరు ప్రజల యొక్క విముక్తి కోసం, ఈ ప్రజలందరినీ బ్రిటిష్ వాడికి వ్యతిరేకంగానే కాకుండా సామాజిక విముక్తి కోసం జరిగేటటువంటి పోరాటంలో సమీకరిస్తారు. అది గాంధీ గారు ఇచ్చిన పిలుపుకి ఒక కమ్యూనిస్టు మహిళ ఇచ్చినటువంటి అవగాహనకి మధ్య ఉండేటటువంటి తేడా. ఆ రోజున దళిత మహిళలు కూడా ఈ స్వాతంత్ర పోరాటంలో పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఈ విముక్తి పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. That was a huge contribution that the early work of communist women like Comrade Suryavati contributed not only to the freedom movement, not only to the red flag movement, but even today, when we look at the women's movement and we see the great necessity of turning our face towards the plight of rural India and poor rural women of India, we understand the importance and the relevance of Comrade Suryavati's contribution and her work. సూర్యావతి గారు లాంటి పాతతరం నాయకులు ఆ రోజున చేసిన పోరాటమే కాదు, ఈ రోజున కూడా పోరాటం చేయాలంటే ఎక్కడ చేయాలి? ఈ రోజున కూడా గ్రామీణ మహిళలు, గ్రామీణ పేద ప్రజల యొక్క సమస్యలే ప్రధానంగా ముందుకొచ్చాయి కాబట్టి అక్కడనే మనం ఫైట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, అక్కడే పోరాటం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ రకంగా ఎర్ర జెండా నీడలో ఆ రోజున సూర్యావతి గారు చేసినటువంటి పోరాటం ఈ రోజు కూడా మనకి దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఉంది. గ్రామీణ ప్రజల కోసం, గ్రామీణ పేదల కోసం ఈ రోజున వర్గ పోరాటం ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో ఆ గ్రామీణ పేద ప్రజల కోసం నిలబడాలనే విషయాన్ని సూర్యావతి గారి జీవితం, కృషి మనకి ఈ రోజు కూడా తెలియజేస్తూ ఉంది. You think about it. At the age of 21, she became secretary of the first Women's Association in Krishna district at the age of 21. And she started moving. There were no cars. There were no buses. You think about it. At the age of 21, village to village, on foot. How far? If you think, sometimes I think, how many kilometers she must have walked in one day. What did she carry with her? Did she carry water with her? Did she carry food with her? How did she manage? Today we are dependent on the best of technologies to help us, and even then we say
how much difficulty there is in communication. But in those days, a young woman of 21, yes, she had the support of her husband, Comrade Manikonda Subbarao. We salute him for the wonderful support that he gave her. But he was not there all the time holding her hand. She was an independent-minded woman. Her work was independent. And she took tremendous initiative. Today our organization is in so many parts of India. Who built those contacts? Who built those links? It was a communist woman like Suryavati who taught us and who we must learn today. We who are complaining about any single thing which is missing, we will complain. But she and women like her, putting their own lives at risk, I don't know what experiences she may have had on the road. I do know she was attacked many times because she fought. She was a symbol of self-sacrifice in her work. And that is what we must learn from her. How to work in the most adverse circumstances and how to keep alive that energy that comes from a commitment to ideology of socialism. That was Suryavati from the young age, when she first joined at the age of 14, her first demonstration, till the end of her life in 1993. ఒక విషయం మనందరం ఈ రోజున ఆలోచించాలి. 21 సంవత్సరాల వయసులో యువతిగా ఉన్నప్పుడు సూర్యావతి గారు కృష్ణా జిల్లా మహిళా సమాఖ్యకి కార్యదర్శిగా అయ్యారు. ఆ రోజు నుండి ఆమె, ఆ రోజున కార్లు లేవు, బస్సులు లేవు, కానీ గ్రామం తిరిగారు. ఎలా తిరిగారు, ఏమి ఆహారం పట్టుకుని వెళ్ళారా, మంచినీళ్ళు పట్టుకుని వెళ్ళారా మనకి ఇప్పుడు ఎవరికీ తెలియదు. కానీ ఎన్ని కిలోమీటర్లు తిరిగారు ఆమె, ఈ గ్రామాలన్నీ తిరగడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు, ఎన్నిసార్లు దాడులను ఎదుర్కొన్నారు, మనందరం కూడా ఊహించడమే మనకి కష్టమయ్యేటటువంటి పరిస్థితి. అటువంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి కంప్లైంట్స్, ఎటువంటి ఫిర్యాదులు లేకుండా, ఇగో నాకు ఇది లేదు, నాకు అది లేదు, నాకు ఇటువంటి సదుపాయం కావాలి అనే ఫిర్యాదు లేకుండా ఆమె పనిచేశారు. ఈ రోజున మనకు అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి, అనేక సాంకేతికంగా అనేక అభివృద్ధి జరిగింది, అయినా మనకి ప్రజలతో సంబంధాల విషయంలో ఇంకా మనకి చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం. కానీ ఆ రోజున ఆమె ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో, ఆ ప్రారంభ దినాల్లో కార్లు కానీ బస్సులు కానీ లేనప్పుడు కాలి నడకన ఈ గ్రామాలన్నీ తిరుగుతూ ఆమె చేసినటువంటి కృషి, ఆ రోజున జీవితాన్ని కూడా పణంగా పెట్టి ఎవరు దాడి చేస్తారో, ఎప్పుడు హాని కలుగుతుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె చేసినటువంటి కృషిని ఈ రోజున మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంతేకాదు ఆమెను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి. ఆమెను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఆమెతో మనం కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు, ఆమెతో మనం పోల్చుకున్నప్పుడు ఈ రోజున మనం చేస్తున్నటువంటి కృషి ఏమిటి, ఎలా చేస్తున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ పోరాట స్ఫూర్తిని తీసుకొని మనం పనిచేయాలి. 14వ ఏట మొట్టమొదటి ఊరేగింపులో పాల్గొన్నటువంటి సూర్యావతి తను చనిపోయిన 1993లో చనిపోయే వరకు ఎర్ర జెండాని పట్టుకుని, ఎర్ర జెండా నీడలో ఆ సోషలిజం స్ఫూర్తితో పనిచేశారు. ఆ స్ఫూర్తిని మనం ఇవాళ గ్రహించాలి. And don't forget, it was not only in words and organization. She herself challenged so many social prejudices. How many widows who were locked up in their homes and who could not get married? You know the story. In the village, a priest, the village priest's daughter was a widow, a young widow, who could not get married. Suryavati contacted her. She convinced her, because she was a young woman locked up, a priest's daughter. She was locked up because she was a widow at a young age. Suryavati contacted her. She convinced her. She arranged a marriage between two young people. The daughter came out of the temple premises late at night, got married. There was a huge uproar in the village.
They went to Suryavati's house. She stood boldly before the village elders and told them the cruelty of the attitude of social feudals towards widows. And at the end, she convinced them, and the young couple could live happily with the blessings of many of the elders. So we have to challenge. In those days, it was widow remarriage. Today, we have to fight against love jihad. What is love jihad? It is an attack on the rights of citizens of India, the rights of young adults to decide our own lives. Who are these RSS BJP people? Just like the feudals in the past who demanded sati, just like the feudals in the past who demanded that widows should shave their heads and have no life without their husbands. Manovad, Manusmriti, today it is being reflected in love jihad, in honor killings, in the destruction of the autonomous rights of adult citizens, men and women of India. Suryavati fought that in her life. If we have come here today to pay homage to Suryavati, we have to challenge social norms fearlessly, because Manuvadi ideologies are against caste, against gender, using religion and community to oppress women and to oppress the principle of autonomous citizens' rights. సూర్యావతి గారు ప్రజల కోసం ఆర్థిక పోరాటాలు వాళ్ళని ఉద్యమాల్లో నడపడమే కాదు, సామాజిక రుగ్మతలకు వ్యతిరేకంగా కూడా ఆమె సవాల్ చేసి నిలబడ్డారు. ఆమెకు సంబంధించి ఒక కథ మీకు అందరికీ తెలుసు. కృష్ణా జిల్లాలో ఒక గ్రామంలో పూజారి కుమార్తె చాలా యువతిగా ఉన్నప్పుడే ఆమె విధవరాలైంది. ఆ విధవరాలకి పెళ్లి చేయాలని చెప్పి ఆ రోజున విడో మ్యారేజ్, విధవా వివాహాలు చేయాలని ఆమె పూనుకొని ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడింది. ఆమె అంగీకరించింది. ఒక అబ్బాయి ఇద్దరికి వివాహం చేసింది. ఒక యువకుడితో ఆమెకి వివాహం అరేంజ్ చేసింది. రాత్రిపూట వాళ్ళు వివాహం జరిగింది. వెంటనే పొద్దున్న కల్లా ఆ గ్రామ పెత్తందారులందరూ కూడా ఆమె ఇంటి మీదకి వచ్చారు. ఆ సమయంలో సూర్యావతి గారు ధైర్యంగా నిలబడింది. మీరందరూ ఏం చేస్తారు వాళ్ళని ప్రశ్నించింది. ఒక అన్యాయమైనటువంటి విషయం, అంత యువతిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని మీ పెత్తందారి వ్యవహారాలతో ఆమెను విధవగా ఉంచడం అనేది సరైనది కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు గట్టిగా నిలబడి వాళ్ళని ఒప్పించి ఆ వివాహాన్ని నిశ్చితం చేసింది. ఆ ఇద్దరు ఆ జంట ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ తర్వాత హ్యాపీగా వాళ్ళ జీవితం గడిపారు. ఆ రకంగా ఆమె ఫ్యూడల్ రుగ్మతలకు వ్యతిరేకంగా, ఫ్యూడలిజానికి వ్యతిరేకంగా ఆమె రోజున పోట్లాడింది. ఈ రోజున ఆ రోజున ఏదైతే విధవ వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా పోట్లాడారో ఈ రోజున కూడా మనకు అటువంటి రుగ్మతలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే లవ్ జిహాద్ అనే పేరుతో, అలాగే పరువు హత్యలు అనే పేరుతో ఈరోజు కూడా సామాజిక రుగ్మతలు మహిళలకు వ్యతిరేకంగా కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. లవ్ జిహాద్ అనే పేరుతో యువకులను విడదీసేటటువంటి పనికి ఈ రోజున ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు పూనుకున్నారు. ఎవరు వీళ్ళు? ఈ రోజున ప్రజల యొక్క వాళ్ళ హక్కులను ప్రశ్నించేటటువంటి అధికారం వీళ్ళకి ఎవరికి ఉంది? ఆ రోజున పెత్తందారులు, గ్రామ పెత్తందారులు ఎవరైతే ప్రజల యొక్క హక్కుల్ని కాలరాచి వాళ్ళని అణచివేశారో ఈ రోజున లవ్ జిహాద్ పేరుతోనూ పరువు హత్యల పేరుతో ఈ మనువాద బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కూడా ప్రజల్ని, ముఖ్యంగా మహిళల్ని అణచివేసేటటువంటి చర్యలకు పూనుకుంటున్నారు. ఈ రోజున సూర్యావతి గారి శత జయంతి జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భంగా ఆమె స్ఫూర్తిని మనం గ్రహించాలంటే కేవలం ప్రజల యొక్క ఆర్థిక సమస్యల మీదే కాదు, సామాజిక సమస్యల మీద, మహిళల అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా, మనువాదానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఈ రోజున పోరాటం అనేది సూర్యావతి గారికి నిజమైన నివాళి. ఆమె స్ఫూర్తిని మనం నింపుకున్నట్టు అవుతుంది. And finally, I would like to say a few words about her role as an elected representative of the people. చివరిగా నేను ఆమె ప్రజాప్రతినిధిగా సూర్యావతి గారు చేసినటువంటి కృషి గురించి నేను చెప్తాను. Long before reservation for women
in the assemblies and parliament, Comrade Suryavati was elected 3 times as the Sarpanch of her village. ఈ మహిళలకి చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ లేని కాలంలోనే చాలా కాలం క్రితమే సూర్యావతి గారు 3 సార్లు ఆమె గ్రామానికి సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యారు. And later, she was elected as an MLC representing the CPIM. తర్వాత ఆమె సిపిఎం పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్సీగా కూడా ఎన్నికయ్యారు. And in her role as an elected representative, she showed the true qualities of what a communist representative is. ఆమె ప్రజాప్రతినిధిగా ఒక కమ్యూనిస్ట్ ప్రజాప్రతినిధి ఎలా ఉండాలో, ఎంత ఆదర్శంగా ఉండాలో ఆమె చూపించారు. That is above all service to the people on the basis of a class approach. వర్గ దృష్టితో ప్రజలకు ఎలా సేవ చేయాలో ఆ రకంగా ఆమె ప్రజాప్రతినిధిగా సేవ చేశారు. What do we mean by that? అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనం ఈ రోజున దాని నుండి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి? Where are the funds distributed? ప్రజలకి నిధులు ఎలా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి? In the name of development, we find funds which are meant even today for the development of SCs, for the development of STs. All those funds are diverted into the general pool in the general name of development. ఈ రోజున అభివృద్ధి పేరుతో కేటాయించినటువంటి నిధులు, ఎస్సీ ఎస్టీ గిరిజన హరిజన కేటాయించినటువంటి నిధులన్నీ కూడా జనరల్ పూల్లోకి, అంటే ప్రజలందరికీ సంబంధించినటువంటి ఖాతాలోకి తీసుకొచ్చి ఎస్సీ ఎస్టీలకి అభివృద్ధి అనేది లేకుండా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. Today, in the name of development, big mining companies are demanding that the funds meant for the development of scheduled tribes should be used for building roads to take the minerals mined by the big companies to the ports, to the docks, or to the nearest railway port to help the mining companies. ఈ రోజున గిరిజనులకి కేటాయించినటువంటి నిధుల్ని మైనింగ్ కంపెనీలు ఆ గిరిజన ప్రాంతాల నుండి రోడ్లు వేసి ఆ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి గనుల్ని తవ్వి ఆ తవ్వినటువంటి గనుల్ని వాళ్ళు సొంతంగా అమ్ముకోవడానికి, ఆ షిప్ యార్డ్లకి తీసుకెళ్ళడానికి కావాల్సిన రోడ్ల కోసం వెచ్చించడానికి, అంటే గిరిజనులకి అందాల్సినటువంటి నిధుల్ని వాళ్ళు వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ల కోసం, వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం ఉపయోగించుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. But the tribals say, no, we don't want that road. ఇవాళ గిరిజనులు అందుకే మాకు ఆ రోడ్లు వద్దు, అవి మా కోసం కాదు, కాంట్రాక్టుల కోసం వేస్తున్నటువంటి రోడ్లు. The tribals say it will destroy the forest. వాళ్ళు మా అడవుల్ని నరికేస్తున్నారని గిరిజనులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. The tribals say we would prefer a school. మాకు ఈ రోడ్ల కన్నా ఒక స్కూల్ కావాలని అడుగుతున్నారు. We would prefer a hostel. ఒక హాస్టల్ కావాలని అడుగుతున్నారు. We would prefer a primary health center. ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ కావాలని అడుగుతున్నారు. So what does development in class terms mean? అంటే వర్గ దృష్టితో చూసినప్పుడు అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి? Today there is a loot and plunder. ఈ రోజున No, you go ahead. ఈ రోజున అభివృద్ధి పేరుతో వనరుల్ని దోపిడీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. Of national and natural resources. జాతీయ వనరుల్ని పెద్ద ఎత్తున లూటీ చేస్తా ఉన్నారు. Today what is happening with the farmer struggles? ఈ రోజున ఢిల్లీలో దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి రైతు ఉద్యమం గురించి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. On 26 November, 1 year will be completed, a historic struggle of the Kisans of India, because elected representatives elected on the BJP ticket sitting in Delhi pass laws without any reference to the farmers or their demands and their needs. ప్రజల యొక్క ఓట్లతో గెలిచినటువంటి బీజేపీ ఎంపీలు ఈ రోజున ఢిల్లీలో కూర్చొని రైతులతో సంప్రదించకుండా వాళ్ళకి వ్యతిరేకమైన చట్టాలు చేశారు. ఆ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి పోరాటం సంవత్సర కాలంగా జరుగుతుంది. నవంబర్ 26వ తేదీకి వచ్చేసరికి ఒక సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంటుంది. Today we have a situation,
a disastrous situation for parliamentary democracy in India, where the elected representatives of the ruling party, the BJP, they have forgotten their people. They have forgotten their mandate. They have sold their souls to the corporates of India. ఈ రోజున ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రజల ఓట్లతో ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకు ఎన్నికైనటువంటి బీజేపీ ఎంపీలు ప్రజల యొక్క సేవను మర్చిపోయి ఈ రోజున వాళ్ళంతా కూడా కార్పొరేట్ల సేవలో మునిగిపోయి ఉన్నారు. When Narendra Modi was elected in 2014, he came to Parliament and touched the floor of the steps of Parliament and said, "This is the mandir of democracy. I pledge to support it." 2014లో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికైనప్పుడు ఆయన పార్లమెంట్లోకి వస్తూ ఆ పార్లమెంటు మెట్లని తాకి తలకి ఆనించుకొని ఇది ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం, దీన్ని నేను కొనసాగిస్తాను, ముందుకు తీసుకుపోతానని చెప్పారు. But today in that mandir, of which Narendra Modi is the biggest pujari, he has converted that mandir of democracy into the mandir of the corporates. And in that mandir of the corporates, the only mantra is Ambani, Ambani, Adani, Adani, corporate, corporate. ఈ రోజున పెద్ద ఆ మందిరం ప్రజాస్వామ్య మందిరం ఏదైతే పార్లమెంట్ ఉందో ఆ పార్లమెంట్లో పెద్ద పూజారి మన నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇప్పుడు ఆయన ఆ మందిరాన్ని ఒక కార్పొరేట్ మందిరంగా మార్చారు. ఆ కార్పొరేట్ మందిరంలో వినిపిస్తున్నటువంటి మంత్రాలు అంబానీ అంబానీ, అదానీ అదానీ, కార్పొరేట్ కార్పొరేట్ అనే మంత్రాలు వినిపిస్తా ఉన్నాయి. He has destroyed the farmers. He has destroyed the workers' rights. And therefore today, my dear friends, it is a historic occasion when the peasants of India, the workers of India, have decided on 26th of November, all over India, there will be big struggles, and we from the CPIM have come out strongly in support of the struggles of the workers and peasants. I don't know what Jagan Mohan is going to do. He is the Chief Minister of Andhra Pradesh. In Kerala, our Chief Minister, Comrade Pinarayi Vijayan, heading the LDF government in Kerala, they have declared their full support to the farmers and workers and their struggle on November 26. What is the role of Andhra Pradesh government? That is the issue which he has to answer. నరేంద్ర మోడీ ఈ రోజున కార్మికుల్ని నాశనం చేశాడు, కర్షకుల్ని నాశనం చేస్తా ఉన్నాడు. అందుకనే ఈ ఈ ఈ సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా కార్మికులు, కర్షకులు పెద్ద ఎత్తున పోరాటంలోకి నవంబర్ 26వ తారీఖున పెద్ద ఎత్తున పోరాటంలోకి వస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఆ రోజున ఒక ఉధృతమైనటువంటి పోరాటం జరుగుతోంది. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్గా ఆ ఉద్యమానికి మేము పూర్తి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం, పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నాం. ఈ రోజున ఇక్కడ పరిపాలిస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎటున్నారో నాకైతే తెలియదు. కానీ వామపక్ష ప్రభుత్వం ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ గారు నిర్ద్వందంగా ప్రకటించారు, ఆ పోరాటానికి మేము పూర్తి మద్దతు ఇస్తామని చెప్పి. ఈరోజు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎటువంటి మద్దతు ఇస్తారో మనం చూడాల్సి ఉంది. కానీ ఆ రోజున మాత్రం మొత్తం ప్రజానీకం అంతా కూడా 26వ తారీఖున జరిగే పోరాటానికి పెద్ద ఎత్తున మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. Suryavati understood that the role, whether Sarpanch, whether MLC, whether communists are MLAs or MPs, we take the vote, we win the vote with only one aim, that is to represent the struggles of the people, the poor people of India for justice, and whatever we do in Parliament or in the Assembly is only to take forward that struggle. And that is what Comrade Suryavati had done so many decades ago. సూర్యావతి గారు మనందరికీ చెప్పింది ఒకటే, ఒక సర్పంచ్గా ఉన్నా, ఒక ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నా, ఒక కమ్యూనిస్ట్గా ఉన్నా, ఒక ఎంపీగా ఉన్నా, ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా,
మన దృష్టి అంతా కూడా పేద ప్రజలకి సేవ చేయటం, పేద ప్రజల కోసం పనిచేయటం, ఆ పోరాటాలను బలపరచడం అనే దాని మీదే మన దృష్టి ఉండాలి అనే విషయం ఆమె చెప్పారు. ఈ రోజున దేశంలో ఉండేటటువంటి పరిపాలకులు వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయారు. సూర్యావతి గారు ఆమె చేసినటువంటి కృషి నుండి మనం పేద ప్రజల కోసం ఏ పేద ప్రజల వర్గం అయితే ఉందో ఆ వర్గ దృష్టితో వాళ్ళకి సేవలు చేయడమే మన ముఖ్యమైనటువంటి కర్తవ్యం అని ఈ రోజున భావించాల్సి ఉంది. And not only that, today so much corruption is there. How much money these people are making, these ruling party, BJP, RSS and other bourgeois parties. How much money they are making. Suryavati, all her property which she got, she set the most wonderful example by donating her property to the Red Flag, to the party. ఈ రోజున దేశంలో ఎంత అవినీతి ప్రబలిపోయిందో మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం. అధికారంలో ఉండే బీజేపీ కానీ బీజేపీ ఎంపీలు మంత్రులు ఎంతగా సొమ్ము చేసుకుంటున్నారో ఆ పార్టీలు, అలాగే ఇతర బూర్జువా పార్టీలు ఎంతగా అవినీతికి పాల్పడి డబ్బు చేసుకుంటున్నారో మనందరం చూస్తున్నాం. కానీ సూర్యావతి గారు ఆమె జీవితం నుండి చూస్తే ఆమె ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఉంటూ కూడా ఆమె తమ సంపాదన అంతటిని, తన ఆస్తి మొత్తాన్ని ఎర్ర జెండాకి, పేద ప్రజల కోసం, పార్టీ కోసం అంకితం చేశారు. I am proud and happy that her daughter Comrade Vani is here. We know in many communist families, when Suryavati went to jail, her daughter Vani was a little baby, she was a little girl. She must have suffered also. Very often, families of communist women, where they don't have much support, they suffer. So today, I am proud and happy that Comrade Vani is here amongst us, taking forward the message of Comrade Suryavati, that not only me and my husband, we have to ensure our family also is imbued by the ideals for which we fought. Comrade Vani, please come here. కామ్రేడ్ వాణి గారు ఈ రోజున సమావేశానికి హాజరవడం మనం చాలా గర్వం నాకు ఉంది. ఆమె చిన్నతనంలో సూర్యావతి గారు జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె చాలా చిన్న పిల్ల. ఎన్ని కమ్యూనిస్టు మహిళగా ఉన్నటువంటి ఆ కుటుంబాల్లో పిల్లలు ఎంత ఇబ్బందులు పడతారో, ఎన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటారో మనందరికీ తెలుసు. ఆ సమస్యలను ఎదుర్కొని కూడా ఆమె పైకి వచ్చి ఈ రోజున ఆమె చెప్తూ ఉన్నారు, సూర్యావతి గారు ఏ ఆశయం కోసం అయితే ఉన్నారో నేను, నా కుటుంబం కూడా ఆశయానికి కట్టుబడి ఉంటామని మన ముందు చెప్పారు. So, once again, I pay my deep homage and tribute to dear Comrade Suryavati. I had the privilege and honor of meeting her first when I came as a young woman, the first time to Vijayawada. Comrade Sundaraya, I was staying in Comrade Sundaraya and Leela Di's house. And at that time, Suryavati was here in Vijayawada. And Comrade Sundaraya told me, today I want to introduce you to a very special comrade, a woman comrade, Suryavati, who is such a silent worker, a modest worker, one of our greatest leaders of the women's movement in Andhra Pradesh, because she works so hard but never wants to take the credit herself. Those are the words of Comrade Sundaraya about Comrade Suryavati. And I know she had many positions. She was the first woman who was a state committee member of the CPIM in Andhra Pradesh. Till her last breath, she worked for the Red Flag and the party. I pay tribute to her. I say, Comrade Suryavati, Lal Salam. We will always, always remember you and your work. Thank you, comrades.